شاہ نشین پہ تشریف فرما محترم واسف صاحب کارپوریٹر حلقہ آزاد، جناب شفاعت صاحب نمائندہ کارپوریٹر، جناب ابراہیم قریشی صاحب، شیخ شکیل محمود صاحب سابق کارپوریٹر، جناب منظور خان صاحب، جناب ایوب شاہ صاحب، جناب وسیم صاحب، جناب جنید صاحب اور منظر اتحاد المسلمین کے دائر سے تشریف فرما تمام رکوع، عزیز دوستوں، اولاد سے نہیں ڈرتے۔ اگر جنگ ہے تو فولاد سے نہیں ڈرتے، یزید وقت کی اولاد سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہے جنگ تو فولاد سے نہیں ڈرتے۔ یہ سر پہ باندھے کفن تیرے جو مقابل ہے، حسین والے ہیں تعداد سے نہیں ڈرتے، حسین والے ہیں تعداد سے نہیں ڈرتے۔ عزیز دوستو، کلہین منظر اتحاد المسلمین کے حلقہ یاقوت پورے کے امیدوار علی جناب جعفر حسین میراث صاحب، منظر اتحاد المسلمین ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہتی ہے۔ منظر اتحاد المسلمین کے صدر و معتمد آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ منظر اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ منظر اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ صدر کل منظر اتحاد المسلمین علی المسلمین فرقہ پرست ہے۔ اگر منظر اتحاد المسلمین فرقہ پرست ہے تو بتاؤ سیکولر کا وہاں کا کارپوریٹر تھا، بھول بھلیا ہے۔ لوگ تلاش کٹے میں مرضی سے آتے، مگر جانا ہے تو ہماری مرضی سے واپس جاتے۔ ایسے علاقے کے اندر جہاں نشیمن نگر کا بارڈر ہے، حترم بانی سلطان شاہی سے حترم بانی چیخ پکار کی آواز، ارے ہم کوئی کھلونے کھیل کے یہ ریموٹ کی کار چلا کے بڑے نہیں ہوئے۔ ہم چیخ پکار بچاؤ بچاؤ کی آوازیں سن کر لٹوں تلواروں پولیس کی فائرنگ کی آواز سن کے جوان ہوئے ہیں۔ ارے مر پہ شیر بازے تو آ جائے۔ اس وقت غلام یاسین کا جب قتل ہوا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی کانگریس گورنمنٹ، اس کے بچے کو جھولے میں مار دیا گیا۔ اس کی بیوی آ کے میرے بچے کو مت مارو ایسے ہاتھ ہلا رہی تو یہ نریندر بی جے پی کا جو لیڈر تھا، اس کے گنڈے اس کے تلوار سے انگلیاں کاٹ دیے اور انگلیاں نیچے گر گئے، انگلیاں اٹھا کر ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ایسے فساد زدہ علاقوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا تو یہ مجلس کی سرار پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو عرفات صاحب کو معلوم ہوا تو اس وقت ذرا ویٹ بھی زیادہ تھا اور بھی خوبصورت تھے، دو گن لے کے پھرتے تھے ساتھ، اتر کر جا کر ٹک کر کھا گئے۔ اس کی ملال ہے تو سالار کے اوپر ہاتھ ڈالے اور آگے بڑھ کے دیکھیں، پورے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کے چلے گئے تو سالار کا راستہ بنا کر عرفات صاحب نے وہاں سے ان کو بھجایا۔ صدر مجلس کی نگرانی میں جعفر حسین میراث صاحب یہ تمام کام کروائیں گے۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے خوف ہو کر انتخابات کا سامنا کیجیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو یاسر عرفات صاحب ہمارے درمیان میں ہے، یہ یاقوت نام پلی میں 3 مرتبہ الیکشن لڑا چکے ہیں، وراثت حضور خان کو ایم ایل اے بنا چکے ہیں، جعفر صاحب کو 2014 اور 18 میں الیکشن لڑوا چکے ہیں، پھر یہاں سے 18 میں پاشا قادری صاحب کا الیکشن آپ خیر کر لڑے۔ یہاں کی ہر گلی ہر کوچہ اور ہر ورکر اور ہر بوتھ سے آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں۔ یہاں پر جو پھر 19 کا الیکشن ایم پی کا آپ لڑائے، پھر آپ 20 میں کارپوریٹر کا 21 میں الیکشن آپ لڑائے، آپ کی یہاں پر خدمات ہے، یہاں پر شناخت ہے۔ یاسر عرفات صاحب وہ شخصیت ہے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ خود واقف نہیں ہے۔ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے جو 94 کے اندر جب انتشار کا عالم اور کیفیت ہوا تھا، اس وقت جماعت کے اوپر بہت کٹھن مراحل آئے تھے، جب اپنی سائے بھی شک کرنے کا وقت تھا، ایسے وقت کوئی ساتھ دینے تیار نہیں تھا۔ کئی سالار کہتے کہ عرفات وہاں جاؤ، اکبر تالاب کٹے میں گئے ہیں دیکھو، حسن صاحب کہتے کہ میاں عرفات وہاں جاؤ، پورے کے اندر گڑبڑ ہو گئی اور یہ نکل کر آ جاتے اور دونوں آ کر بھاگ کر آ کر کھڑے ہو جاتے۔ آج الحمدللہ اسٹیج پہ یہ رونق نظر آ رہی ہے۔ مقررین کو وقت نہیں ہے تقریر کرنے کے لیے، کوئی مقرر بلائے تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب اکبر صاحب آتے پھر اکبر صاحب کھانے کی اطلاع مل جاتی، جب مرکزی قائدین آتے تو ایک ایک ہلو ہلو نکل کے آتے تھے۔ ایسے عالم میں عرفات صاحب نے قربانی بچہ جذبات میں آ کر مولانا نصیرالدین صاحب کو گود میں اٹھا لیا اور بھاگنے لگا تو نریندر امین نے 4 فٹ کے فاصلے سے گولی مار کر اس بچے کو شہید کر دیا۔
नसीरुद्दीन साहब को गिरफ्तार करने नहीं दिया वो बच्चा तो शहीद हो गया। तो दूसरे दिन जब उसका नमाज जनाजा लाया गया तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सईदाबाद में लोग जमा थे। हमारे मंजूर खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। उस वक्त सदर मोहतरम के हुक्म पर पाशा काजी और साहब नमाज जनाजा में गए तो हजब रिवाज मुनाफिकीन भी पहुंच गए। मिठाई की दुकान पे नाना के फातिहा बोल गए। शहीदों में चूना लगाकर खून लगाकर शहीदों में शामिल होने के लिए एक तरफ जनाजा है, एक तरफ जवान बच्चे की मौता की लोगों में गम और गुस्सा खा हुआ है। ये गुजर के गड़बड़ करके नारे लगाने लगे। बादशाह साहब की गाड़ी को घेर लिए, बोलना नहीं चाहिए। उनकी गाड़ी के गनमैन का गन छीन लिए। वो गनमैन बोला पाशा हालात में अंदर नहीं, आप गाड़ी में बैठिए। बेचारे ऐसा महबूब अली साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनको मालूम था कि कौन से बच्चे ये काम कर सकते। तुम अगर बोले तो लाले तो 4 हो जाते, मिल जाते पैसे को। अब बेगम बोले ये क्या नई स्टोरी है, अब कर लिए, बच्चा भी हो गया, तो जान दो क्या करते। ठीक है भाई जाओ ला लो, कर लीजिए। तो बच्चों को तैयार कर तीनों को रखो, मैं लाने जाता हूँ बोल के भाग के जाके लेके आए। लाके लाओ 3 बच्चे कहाँ तैयार करे, किसके बच्चे कहाँ के बच्चे जी जिसके थे सब आके लेके चले। तो तुम लोग बढ़ाइए क्योंकि कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं मगमेरों की जानिब से। सुना हो कि जो बड़े पहलवान हैं सालार कहते थे कि चड्डे मोड़ों में से पलट गए, सब पे सब फरार हो गए। कोई उमरा को चले गया, कोई दुबई चले गया, कोई अमेरिका चले गया। आप बच्चे बेचारे छोड़े मगमेरा, जरा मेहरबानी करके लोगों में दर्शक मत पैदा करो, मगमेरी मत करो। क्योंकि मगमेरों की ताल्लुक से कहूंगा कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। के दरवाजे तोड़ के बोले कि पुलिस के गनमैन की गन चलेगी, हमको गन चाहिए। भाई साहब देख के बोले तो बहुत हालात खराब है। तो बच्चों को बुलाए, समझाए, बोले बाबा ये गलत बात है, हुकूमत की गन है, दे दो, हालात बिगड़ है बोल के वो गन अपने हाथ में। इधर से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का कौल है कि हजरत उमर जिस गली से गुजरते उस जगह से शैतान 10 को दूर भाग जाता था। तो यासर अरफात साहब आशिक़ रसूल है, गुलाम मुस्तफा है, सहाबा के चाहने वाले हैं, 5 वक्त नमाजी। बोलना नहीं चाहिए, हकीकत बात बोलो कि दोनों बात नहीं। रमजान में गैर मामूली गरीबों की खिदमत कर दे। लॉकडाउन में आपके हमारे हदीर अजीज जनाब जाफर हुसैन मेरा बात कहते हुए 2 बातें अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मेरा साहब का लेटर लीजिए, फोन कराइए, जाकर फ्री आराम से इलाज करवाइए। और आप 30 नवंबर को पतंग कैंसर कौन से स्टेज में है, इसको क्या इलाज की जरूरत है, इसमें कितना ब्लड देना है, पूरे टेस्ट आपके फ्री हो जाते हैं। और नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर ये यसरफ नगर, मदीना नगर और तालाब कट्टा, मस्जिद उमर, रहमत इंचार्ज याफतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब वासिफ साहब कारपोरेटर, जनाब शफाअत साहब कारपोरेटर, जनाब मुजफ्फर साहब कारपोरेटर, जनाब शाहिद साहब कारपोरेटर, जनाब मंजूर खान साहब, वाजिद अली खान साहब सादा कारपोरेटर और सफर का बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत मामा और रहना। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, आप बखूबी जानते हैं। इंतखाब में देना है, मजलिस का निशान पतन है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना निशान नंबर 1 पे है। बैलेट पेपर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर 1 नंबर पे पतन का निशान है। तो आप लोग सोच समझ कर 1 नंबर पे बटन दबाना है। दूसरी अहम बात यह है कि मुझे और आपको भी शायद ये दुख हुआ होगा, आज वर्ल्ड कप का फाइनल था, हमारी बदकिस्मती थी कि हिंदुस्तान जीत नहीं पाई है। हम उसके लिए तो काफ़ी दुआ किए थे मगर अल्लाह की मर्जी है वो जीत नहीं पाई है, जरूर हमको अफसोस है। अब यह सवाल ये है कि आज का जो जलसा है आप जानते हैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कि जो मुझसे होता वो जायज़ काम ज़रूर करूँगा और रहा डेवलपमेंट का काम इंशाअल्लाह ताला वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये पिछले करीब 4 साढ़े 4 साल के अंदर सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हैदराबाद के पूरे एमएलएस के अंदर इस खादिम का नंबर 2 नंबर पे आया था। आपने पढ़ा भी होगा टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, सियासत पेपर की न्यूज़। हर हिसाब से आपने सोचा होगा कि मैं जो सीडीपी फंड के अंदर मेरा 2रा नंबर पे अल्लाह ने मेरा को मुकाम दिया है, ये अल्लाह का लाख फजल करम है कि मैंने डेवलपमेंट काम के ऊपर ज्यादा दिलचस्पी लिया है। अब रहा सवाल ये कि मैंने
नामवली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीमेंट रोड होती है वो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने जो मौका दिया तो मैं 2 मरतबा नामवली का MLA रह चुका हूं। अल्लाह का करम है, अभी दिसंबर तक मेरा पीरियड एज ए नामवली के MLA का कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं अक्सर सोच रहा था कि मैं नामवली में आवाम का न सिर्फ दिल जीतूं बल्कि याफतपुरी की आवाम के लिए खिदमत करूं। अगर अल्लाह मुझे मुंतखब से पहले एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में 30 से 40 से बढ़ के नहीं होते थे, क्योंकि हॉस्पिटल की हालत खस्ता थी। मैं आने के बाद मुझे जब चेयरमैन बनाया गया, सबसे पहले मैं अपने जाती सरमाए से उसको ठीक किया। ठीक करने से मुझे अल्लाह का करम ये हुआ कि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आया। अभी तक भी मेरे आपको बोर्ड चेयरमैन की अपील लगी हुई रहेगी, बोर्ड अब लगे हुए रहेंगे, हर वो चीज लगी हुई रहेगी। उसके साथ साथ हमने टोटल अगर निकालते हैं तो 4 साल में 21,600 डिलीवरीज कराए हैं। 2 मशीन है, ये लोग समझे हम बीच में घूम जाएंगे। अल्लाह ने कहा 1 नंबर पे रखूंगा, और ताकि मेरी माँ बहन को किसी को तकलीफ नहीं होना, 1 नंबर पे पतंग का बटन दबाइए और अपनी जमात को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला जलसे होते रहेंगे, बातचीत भी चलते रहेगी, और डेवलपमेंट की बात करने वालों को मैं कह देता हूँ, हमसे बढ़ के डेवलपमेंट कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अब आपको 30 तारीख को अभी तो मैं ठुमकी दे रहा हूँ, ठुमकी दे रहा हूँ, जब पीछूंगा ना चारों खाने चित हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या